ومجمع سمي بكسيل تقاتي في بلاد الأضواء القسية إلى نار الله تعالى إلى الحرم المحترم كهدائما إن بلادي أسواقين إدري مرات مدام وعين غالب وعليه تنسب الفتور القرسية وما تضعه بيانيهم كما جنح إلى الكثير سلم عليه إن ذلك من ندوب ديانة بخزنة بمدرك تبني الياس وهو أول من ضرب ليلة الآيات الحربية وجميع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ولقاه صلي وسلم عليه ابن مرة النجار انتباد المعتاد وسكن تمسكرا إذا أبنان سنة السنية صلي وسلم عليه وعدنا بغير نزم الألوم المسكية إلى الزبي إسماعيل نسبته ومنتهى صلي وسلم عليه تعظم به بالإكريم لعلك السابه ذرية وكيف لا وزين أكرم صلى الله عليه وسلم وستته صلي وسلم عليه اللهم قبر الشريف يا ربي فزين من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نسب وتسليم لا بغلان قلدتها نجوما جوزاء أقبلت بسند وفخارنا ففيه اليتيمة أسماء وسلم عليه وأكرمهن فإنه الله تعالى من سقاء الجاهلية أمر الزين الرافي والده في قول الحديث وسلم عليه اللهم صل عليه تركوا صفات لم يسلمان من آدم عليه السلام نور من ودك يا ساري نور البقية ومن ربطوا في مدين جد عبد المطلب وفي عبد الله أكبر اللهم قبره الشريف بربي كثير من صلاة وتسليم اللهم صل وسلم وبارك عليه ولما تم من أمره صلى الله عليه وسلم شهران على مشهور الأقوال المروية توفي بالمدينة الشريفة منورة أبوه صل وسلم عليه وكان قد استطاع بإخوانه بني أدي من الطائفة النجارية ومكث فيه وصار سكيما يعانون سقمه وشكواه ولما تم من
محمد صلى الله عليه وسلم وروج نسبة الشريك مريضا وأنا للزمان أيها لأنه صدرا حضرهن وليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحديقة القدسية وأخذ محمد صلى الله عليه وسلم نورا يتلألأ سماء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك ويا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات افرض يقام يومتها جانبي رسول المصطفى النبي والآمن قول وانصر وفراق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك امروا ويغلل بسان فالزان اليوم لدول واستدير في جمال باق في حسن الدفن الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مشرب لسان مستمر سلام خالد صوتنا طاعا جاب أنت وربنا يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وربي كل يوم يا سراد إن أبانا في وجود المصطفى أبي محمد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك وبما رحمنا جميعا
Rabbi farhamna Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika صلى الله على محمد صلى الله عليه محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه. Demikianlah setelah kita baca bersama mengawali keberangkatan kita untuk kembali ke rumah. Mudah-mudahan perjalanan kita mendapatkan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita laksanakan dari pagi kita sampai ke tujuan-tujuan kita. Kita niat untuk berziarah. Niatan ziarah kita yang pertama agar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan para wali. Juga dari itu banyak hikmah dan juga pelajaran ambil dari kita berziarah. Berapa banyak orang-orang yang Allah tarik untuk bisa berziarah ke makamnya para wali. Kita dari Jati Bening, dari Bekasi, tadi ada yang dari Bogor dan dari tempat-tempat yang jauh bisa sampai ke tujuan yang sama dengan kita. Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwa ketika besok kita akan meninggal dunia akan mendapatkan pertolongan dari orang-orang sekitar kita dengan kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan. Maka kata ulama, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min lahu syafa'ah. Perbanyaklah oleh kalian teman sahabat dari mereka orang-orang yang beriman, karena orang-orang yang beriman itu mampu memberikan syafaat, mampu memberikan pertolongan. Paling tidak ketika kita meninggal dunia, mereka akan ikut serta mendoakan buat kita semua. Amin ya rabbal. Maka lebih dari itu kita mengharapkan keberkahan, berkah usia, berkah waktu, berkah keluarga, berkah rumah tangga, berkah maisha, berkah dan segala-galanya kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita besok bentar lagi kurang dari 40 hari kita masuk bulan suci Ramadan. Jadi ini kita udah masuk di tanggal 24 Rajab. 24 Rajab, sebentar lagi kita masuk bulan Sya'ban. Hitungannya kurang dari 40 hari ke depan kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan harta yang kita keluarin di tempat-tempat ziarah dengan kita niat sedekah, Allah berikan ganti yang lebih banyak lagi buat kita. 1.000, 2.000 yang kita keluarin, kita nyarinya di Jati Bening, kita pindahin ke Banten. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah Allah tambahkan dan tambahkan keberkahan rezeki buat kita semua. Cita-cita kita banyak. Habis lebaran ada yang pengen ngawinin, ada yang pengen nyunatin, ada yang pengen bikin rumah, yang beli mobil, ada yang pengen kawin lagi, ada. Ya mudah-mudahan aja dikabul. Semuanya berharap mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelancaran, Allah berikan keberkahan. Ya Rabbal Alamin. Apalagi untuk anak-anak kita yang hari ini kita ajak ziarah, anak-anak kita yang hari ini kita ajak ziarah dengan keberkahannya para wali, kita berharap mereka Allah jadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Kenapa? Karena tantangan kita hari ini jadi orang tua, kalau kita hanya mendidiknya lewat yang zahir tanpa kita sentuh batinnya, maka kita akan kewalahan.
maka kita berdoa, kita sentuh batinnya, kita tawassul kepada para wali. Kita pun mengharapkan anak-anak kita yang kita ajak ziarah hari ini, mudah-mudahan mereka Allah jadikan anak yang soleh dan solehah. Ya, karenanya mari bersama kita baca Fatihah sekali lagi untuk hajat, niat baik, cita-cita kita semua. Kita masing-masing punya kebutuhan, masing-masing punya hajat, masing-masing punya keperluan. Tapi yakin Allah akan memberikan kebutuhan dan keperluan kita sesuai waktunya, nggak bakal meleset. Ada bakal meleset. Kalau emang belum waktunya, biar kata kurang sedetik juga nggak bakal dikasih. Jadi kalau emang udah waktunya, jangan pakai berminggu-minggu. Kurang dari sedetik, kalau Allah mau rubah, bisa nggak? Bisa. Bisa. Makanya mudah-mudahan dari berkah perjalanan ziarah kita pada hari ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin madhkurat syulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والفاتحة لسيدنا صوفية المحققين أينما كان من مشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله كريم يعلي درجاتهم في الجنة. ثم إلى حضرة صاحب راتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله ابن علوي الحداد ووصوله وفروعه بأن الله كريم يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة بأن الله الكريم يغيث المسلمين ويرحم المسلمين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلدين بالدين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والأولياء الله الصالحين والأولياء الكون أجمعين بمشارق الأرض إلى مغاربها بأن الله الكريم يعلي درجاتهم في الجنة وأن الله يؤتي كل سائل منا سؤله على ما يرضي الله به ورسوله وأن الله يحفظ الحجاج والغزاة والمسافرين والعمار والمجاهدين بأن الله الكريم يصحبهم السلامة يردهم لأوطانهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين في خير ولطف وعافية. ثم علينا أن الله يتوب علينا يختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية. ثم إلى أرواحنا وأرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالنا وخالاتنا وعمنا وعماتنا ومشايخنا مشايخنا ومعلمينا ومن أسن إلينا ومن روح علينا والمرحومين مرحومات منها في هذا المجلس أن الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وخصوصا والدينا أبينا جزا الله بنجيكم ربنا جزاك الرحمة في المدينة ومنا جزا الرحمة بنت معجز سلمين وجميع آبائنا وأمهاتنا حاضرين الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة. شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Satu Fatihah lagi kita niatkan untuk majelis taklim kita dan juga Ustaz Haji Ibrodo Syarif serta keluarga, mudah-mudahan pembangunannya dilancarkan Allah Subhanahu wa taala.
mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa berikan beliau sehat afiat, dan Allah kirim rezeki dari segala penjuru. Mudah-mudahan niatan baik ini dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang istiqomah di majlis ini, mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan lahir dan batin, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. على هذه النية وبكل نية المذكورة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ما نوينا وعلى ما نوى سلفنا الصالح وعلى ما نوى مشايخنا مشايخنا وعلى كل نية صالحة شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نستغفرك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأموالنا وأولادنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم احفظنا وإياهم في كنفك وأمانك وجوارك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة. اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة وعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ارحمنا والمسلمين. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور أساتذتنا وأمور معلمينا وأمور مجلسنا هذا أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مجلسنا وأمور مجلسنا هذا أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور مجلسنا هذا أمور الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سر منا وعافنا واعف عنا واغفر لنا ارزقنا. يا عالم سر منا لا تهتك ستر عنا واعف عنا واغفر لنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا من الخائفين آمنا مما نخاف. يا أمان الخائفين سلمنا. يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف. يا لطيفا لم يزل اكتب بنا إنك لطيف لم تزل اكتب بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا. يا لطيفا لم يزل اكتب بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل اكتب بنا. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد. يا ربي صل على
محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع بسر الفاتحة. الحمد لله. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah kita baca bersama Majaratul Haddad, dan sebelumnya kita awali dengan dibaca Fatihah Arwah dan juga surah Yasin. Mudah-mudahan semuanya diberikan pahala yang besar Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan kita Allah sampaikan pula pahalanya untuk orang-orang tua kita yang sudah berbuat rahmatullah. Mudah-mudahan Allah berikan kubur mereka raudhah dan di jannah. Berkahnya buat kita semua, keluarga besar Majelis Taklim. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat walafiat. Pada hari ini melanjuti pertemuan kita sambil kita menunggu untuk masuk sholat isya, maka kita baca Fatihah dulu untuk sang pengarang kita sampai Natul Najah dan juga Kasyifatus saja. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu manfaat barokah buat kita dunia akhirat. Ala hadininya walaupun tidak mafturat khususnya di sahibi Allah di sahibi al-alif hadza kitab sampai Natul Najah di Syekh Salam Hadul Kasyifatus Imam Nawawi ونذر للحبيب أحمد والشاتري وجميع شيخنا وشيخنا شيخنا ومعلمنا وسوسن بن جسم ومن جبل المدينة ومن أهل سدر رحمة بن مجلس من وصولهم وفي موالد الحاضر إن شاء الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام نفع به وببركة علومه وبكم في الجنة. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun mujibatul ghusli sittatun ilajul hasyafati fil farji wa khurujul mani wal haidu wal nifasu wal wiladatu wal mautu. Faslun urudul ghusli ithnani an-niyatu wa tahmimu al-badani bil ma'i. Faslun syurutul wudu ya syaratun wallahu a'lam bishawab. Bismillah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Amin. Allahumma faqihna fid din. Amin. Allahumma faqihna fid din. Futuhul arifin wa syara'il rahmatan bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa auladina wa dhurriyyatina wa talamidana min bainil salihin. Amin ya rabbal al-mukarramin. Para orang tua, para bapak, saudara, jamaah sekalian, para remaja yang kami muliakan, bil khusus keluarga besar Majelis Taklim Al-Fatih, terkhusus Al-Mukarram Ustaz Haji Imron Rosyadi beserta istri dan keluarga besar. Kita doakan mudah-mudahan beliau yang kurang sehat Allah berikan sehat afiat, Allah berikan kesehatan yang sempurna, dan mudah-mudahan bisa terus membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayahanda Al-Mukarram Ustaz Haji Hasan dan juga para orang tua yang lain, saya minta maaf tidak akan disebutkan ke semuanya. Mudah-mudahan semuanya Allah berikan sehat afiat. Syukur dan Allah kita panjatkan malam ini kita hadir dalam majelis taklim kita di malam Jumat ini, malam Jumat terakhir bulan Rajab.
Maka saya ngingetin, mumpung saya ingat besok sholat Jumat, yang sholat Jumat ketika nyampe di masjid khotib naik ke mimbar jangan tidur. Nanti ada wiridan yang kalau kita baca maka Allah akan cukupkan rezeki kita sampai tahun depan. Apa bacaannya? Bacaannya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dua kalimat itu loh. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Cuma ganti nama doang. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Bisa nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 33 baca. Cuman bacanya pelan-pelan. Jangan kayak gini, jangan besok. Jangan mereka mesti. Besok bacanya ketika khotib duduk khutbah kedua, kita mulai baca. Maka dari awal khotib naik ke mimbar jangan tidur, dengerin aja udah. Gitu. Siap-siap. Nanti khotib selesai materi, dia duduk khutbah kedua, mulai baca dari Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. 33, jangan lebih, jangan kurang. Pas. Jadi akan Allah cukupkan rezeki kita sampai tahun depan. Amin ya Rabbal. Jadi dua kalimat ini, dua nama Rasul yang kita sebut dalam saat khutbah kedua ketika khotib duduk di bangku. Ketika khotib duduk di bangku, maka kita mulai baca 33 kali Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Dari awal baca apa? Dari awal kalau mau baca tasbih silakan, mau baca sholawat juga boleh. Sholawat aja baca. Nanti pas khotib duduk, nanti bacanya Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Paling juga nggak sampai semenit jadi bacanya. Ya. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jadi itu hanya dibaca ketika Jumat terakhir bulan Rajab. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. 33 itu dianjurkan dibaca itu di Jumat terakhir bulan Rajab, tepatnya besok. Jadi jangan sampai kelewat, apalagi nggak sembahyang Jumat. Ya, jadi kelewat. Makanya ini udah di penghujung akhir bulan Rajab, maka mudah-mudahan malam Jumat yang akan datang kita masuk di malam Jumat pertama bulan Sya'ban. Mudah-mudahan semuanya sehat. Amin. Maka dari itu untuk lanjutan pembahasan kita, karena sudah 2 minggu kita tidak membahas ini, dari hal-hal yang berkaitan pada macam-macamnya air itu ada yang masuk kategori banyak, ada yang masuk kategori dikit-dikit. Yang banyak itu kalau lebih dari 2 bulan. Yang dikit itu kalau kurang dari 2 bulan. Udah gitu aja gampang. Iya. Yang sedikit kalau kejatuhan najis maka bisa dipakai. Yang sedikit kalau dia tidak kejatuhan najis boleh dipakai wudhu asalkan tidak bersentuhan langsung dengan anggotanya. Ya. Umpama air kolam tinggal setengah, maka wudhunya nggak boleh langsung pakai tangan, pakai gayung, diserok, kita tuang di luar. Boleh kalau begitu. Iya boleh. Segini juga cukup. Cuman bukan segini, bukan. Ada yang pakai gelas segini juga cukup. Jadi
asalkan tahu caranya. Maka air mustakmal nanti selama dia tidak bercampur dengan najis, air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Ya, air mustakmal itu air yang sudah dipakai untuk bersuci. Kalau dia tidak bercampur dengan najis, maka air mustakmal nanti hukumnya berubah. Dia jadi masuk kategori air yang banyak kalau dia dikumpulin. Contoh, saya wudhu, anggota wudhu saya nggak ada najisnya nih, suci semua. Ketika saya wudhu, saya tadangin di bak, penuh tuh bak, ada 5 bak, saya tuang ke kolam, kolamnya gede, hampir ada 3 meter itu kolam, maka airnya lebih dari 2 kula. Meskipun itu asalnya air mustakmal, ketika bercampur jadi banyak, maka airnya jadi lebih dari 2 kula. Paham nggak? Maka berubah hukumnya jadi suci menyucikan. Kalau air mustakmal itu airnya suci tapi tidak menyucikan. Saya wudhu, air jatuhan wudhu saya tadangin sebak. Kalau kemudian saya buang air, saya cebok pakai air bekas air wudhu saya tadi, nggak sah ceboknya. Kenapa? Karena namanya airnya mustakmal. Airnya suci tapi tidak menyucikan. Boleh nggak kita minum, kita masak? Boleh. Cuma nggak bisa dia untuk menghilangkan, mensucikan najis. Maka air mustakmal tadi bisa berubah hukumnya jadi suci menyucikan kalau dikumpulin jadi banyak. Ya, amin. Ya. Kalau air mutan najis bagaimana? Kalau air mutan najis udah nggak berubah, tetap najis dia. Gitu. Karena kasusnya kita ganti, airnya banyak, tapi kejatuhan najis. Kalimalang kan banyak nih. Ada 5 orang buang air, masih tetap boleh nggak dipakai? Boleh. Ya. Asalkan ketika ada najis lewat, minggir dulu, jangan jauh aja, ngikut ntar ke muka. Tapi kalau airnya sedikit, jangankan kejatuhan buang air besar, kepancrotan air kencing kita aja hukumnya jadi najis. Kenapa? Karena airnya sedikit. Tapi kalau airnya banyak, selama dia tidak berubah warna, bau, rasanya, maka tetap suci menyucikan. Air yang banyak akan berubah jadi mutanajis kalau dia berubah warna, bau, rasa. Air kolam kita biasanya baunya biasa dah. Tahu-tahu ada ayam 2 biji mati jatuh, bangke. Kalau airnya berubah jadi bau bangke, berarti airnya najis. Kenapa? Karena baunya berubah, bangke. Sekarang baunya nggak ada, tapi rasanya kagak enak. Berarti ada yang berubah dari 3 sifat tadi: baunya, rasanya, warnanya. Rasanya, baunya nggak berubah, tapi warnanya berubah. Ada darah, umpama. Maka tetap airnya jadi najis, gitu ya. Itu hal yang berkaitan dengan air. Kenapa air ini dibahas? Karena bahasan lanjutannya hal-hal yang berkaitan kita untuk mandi wajib. Biasanya mandi pakai air apa pakai abu? Pakai air apa pakai abu? Maka hukum airnya kudu tahu dulu. Gitu. Kalau hukum airnya kita udah tahu, kita tentu mau nyari air yang banyak, yang lebih dari 2 kula. Kalau kita mandi ntar airnya jatuh lagi ke kolam, nggak jadi masalah. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan yang mewajibkan kita mandi, dipraktekkan soalnya. Saya pengen tahu rasanya apa ini. Jadi hal-hal yang mewajibkan kita mandi ada 6.
Yang pertama, ilajul hasyafat. Kalau ini masuk, maka wajib mandi. Ini pulpen nih. Ini pada paham gak sih? Ini ada palanya nih. Ada palanya nih. Kalau dia masuk, wajib mandi. Mau keluar, mau nggak keluar wajib. Yang paham aja ini mah. Baru masuk adanya ketok pintu, kan kita cabut. Kaget. Belum keluar baru masuk doang. Wajib nggak mandi? Wajib. Ini bukan porno, tapi ini hukum Islam. Berapa banyak anak muda yang nggak paham mandi wajib ketika dia berumah tangga? Ayo aja, pulpen dia masukin. Ya. Bener ini. Kalau maaf, ukurannya segini nih. Masuk ini doang nih. Parah. Lebah tintanya doang masuk nih. Lebah ininya doang masuk nih. Tetap wajib. Apalagi semuanya. Itu. Jadi pala doang itu menyebabkan wajib mandi. Kalau pulpen masuk ke tutupnya maka wajib mandi. Wajib mandi. Mau keluar mau nggak keluar tetap wajib mandi. Di irajul hasyafati fil farji, masuknya pulpen ke tutupnya maka wajib mandi. Kemudian wa khurujul maniyyi. Wa khurujul maniyyi, mani itu bahasa agama, bukannya jorok, bukan. Kalau anak muda gantiin namanya bukannya mani, apa namanya? Apa ya? Saya belum tahu anak muda sini apa bahasanya. Kalau dulu zaman saya namanya apa? Pecu. Ya, benar ya. Ini bukan, maaf, ini bukan sesuatu yang porno, tapi inilah hukum. Berapa banyak anak muda yang nggak paham ketika keluar ini, padahal dia wajib mandi. Baik. Ada kalanya keluarnya disengaja, ada yang nggak disengaja. Sengaja wajib, nggak sengaja wajib. Kebanyakan kan disengajain. Gue pengen tahu kayak apa sih? Wajib mandi, ya Kong ya. Ini hukum, jadi ini bukan persoalan porno. Kalau ini nggak dibahas, maka nggak bakal paham. Jadi yang pertama ketika palanya hilang masuk maka wajib. Mau keluar mau nggak keluar wajib. Apakah dari depan apa dari belakang tetap wajib. Apa kepada manusia atau kepada hewan tetap wajib. Apa kepada yang hidup atau yang mati tetap wajib. Nah kita bicaranya ini pulpen masuk. Apa masuknya ke yang hidup, apa ke yang mati tetap wajib. Kan hari ini banyak manusia-manusia yang sifatnya kayak binatang. Ada orang udah meninggal dunia karena yang mati cakep. Dikerjain dulu kok. Bila orang waktu hidup nggak kesempatan, di dalam hatinya ditungguin. Tetap wajib mandi. Yang ngerjain tetap wajib mandi. Maka mau yang hidup, mau yang mati, mau laki, mau perempuan, mau jalan depan, mau jalan belakang, mau keluar, mau nggak keluar, tetap wajib mandi. Bagaimana kalau, maaf, hari ini berapa banyak kejadian yang tua ngerjain bocah gitu. Tetap yang tua wajib mandi. Itu sifat kebinatangan manusia ketika akalnya yang main, hawa nafsu main, imannya hilang. Maka dia tetap wajib mandi. Wajib mandi. Wa khurujul mani, keluarnya air mani. Mau disengaja mau tidak maka tetap wajib mandi. Dari kemaluan itu yang keluar ada 4. Yang
yang satu wajib mandi, yang tiga nggak wajib mandi. Dari kemaluan kita nih, yang depan. Yang satu wajib mandi, yang tiga nggak wajib. Buang air kecil nggak wajib mandi. Keluar dari mana? Dari depan. Ada namanya madhi. Dari situ-situ juga keluarnya. Atau lagi namanya madi, wadi, mani. 3. Yang wajib mandi menatu. Mani. Pokoknya asal-asal keluarnya beda, jadi dia wajib mandi aja. Yang pas keluar rasanya beda, itu dia wajib mandi. Ya, beda kan rasanya keluarnya kan? Ya, Pak. Iya, paham dah pokoknya. Iya, paham dah. Kalau buang air kecil kan biasa itu rasanya pas keluar. Tapi ketika ada yang keluar rasanya berbeda, itu wajib mandi. Itu namanya keluar mani. Kalau ada yang kecapean, biasanya main kecapean, atau kerja kecapean, ada bercak di dalaman kita, itu nggak wajib mandi. Atau ketika maaf, ada anak muda melihat binatang telanjang. Ya, binatang ini mah binatang. Binatang telanjang aja sampai kuat. Tapi keluarnya bukan kayak keluar mani. Lain. Kan kadang basah-basah dikit dah. Kan itu gini ada. Ya. Leket Pak. Ya gitu ya. Begitu-gitu lah. Jadi, iya, kemarin gosok. Biar tak benar. Sekarang hari ini berapa banyak anak muda yang dia tidak paham mandi hadas besar, padahal dia sudah keluar mani. Gitu. Jadi kalau keluar mani itu rasanya berbeda dengan keluar yang 3 tadi. Maka yang 3 tidak wajib, yang 1 tetap wajib. Mau keluarnya disengaja, mau nggak sengaja, wajib. Kebanyakan kalau anak muda kan jadi buruk. Kalau di basah lepek tuh. Sama kagak lepek kalau Lebih bagus. Ada anak muda bangun tidur celananya basah. Tapi baunya bukan bau ompol. Baunya paham dah ya, baunya paham dah. Tapi dia nggak ingat kalau dia mimpi. Maka kedudukan ini kudu bagaimana tetap wajib mandi. Ada anak muda bangun tidur celananya basah, dia nggak ingat kalau mimpi, tapi tetap wajib mandi. Karena kita balik kasusnya, dia mimpi, ingat bener dia mimpi, ngoyok-ngoyok kambing. Tapi pas bangun nggak basah. Pas bangun nggak basah celananya, nggak wajib. Alhamdulillah mimpinya. Jadi yang menjadikan kita wajib itu bukan mimpinya, tapi basahnya. Dalam keadaan sadar pun kalau kita keluar sendiri wajib mandi. Gitu. Ya, paham ya? Ya, ini masing-masing udah pernah ngerasain ini dan pengalaman kita. Dan kalau nanti seandainya yang masih rada muda-muda Anda palanya pulpen masuk ke tutup dikit doang, tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Anak muda yang nanti bakal berumah tangga, maka mutlak dasarnya kudu paham agama. Kudu paham agama. Kalau dia nggak paham agama, si suaminya nggak paham agama, bagaimana dia mampu mengajarkan istrinya? Istrinya nggak paham agama, akhirnya sepanjang jalan dia mandi hadasnya nggak sah. Itu tanah yang dia injak itu akan dia nggak terima kalau diinjak sama yang belum suci. Iya.
punya hadas besar, minum aja haram. Makan, minum. Buat yang ekstrim, pendapat yang ekstrim, ada yang bilang haram. Punya hadas besar, mandinya ntar nunggu jam 5, nyeduh kopi dulu. Kopi, rokok, samsul, setengah bungkus habis. Lupa mandinya. Amannya bagaimana? Wudu. Kita sedang mandi nih. Wudu aja. Maka wudu boleh minum, boleh makan. Wudu dulu. Bukan berarti menggantikan mandi, enggak. Untuk tidak jatuh kepada keharaman atau kemakruhan ketika kita konsumsi makanan dalam keadaan hadas besar, maka wudu. Wudu seperti wudu kita mau sholat. Wudu aja. Iya. Emang anjurannya suruh wudu kok. Iya, anjuran suruh wudu. Jadi kalau yang lebih ekstrim, bahkan ada yang bilang haram kalau punya hadas besar dia makan minum. Apalagi ngayam. Lo ngayam, nongkrong depan masjid lagi. Ya, jadi orang yang punya hadas besar sebaiknya kalau dia mau konsumsi makanan atau minuman suruh wudu dulu. Nanti kalau dia udah senggang baru dia mandi. Kemudian kalau punya hadas besar nggak boleh gunting kuku, nggak boleh nyemit, kagak boleh potong rambut, nyukur kumis. Ntar kalau udah suci baru potong semua boleh. Kenapa? Karena nanti apa yang terpisah dari kita dalam keadaan tidak suci, dia bakal nuntut, minta dibikin suci. Jadi jangan sampai kuku kita potongin sebelum kita mandi. Jadi mandiin dulu semuanya, mandiin dulu baru potongin. Ya. Itu hal yang berlaku bagi kita. Orang laki-laki biasanya kalau dia punya pasangan, maka yang pertama ilajul hasyafati fil farji, ini yang mewajibkan kita mandi. Yang kedua khurujul mani, yang ketiga itu buat perempuan haid, nifas dan wiradah, dan juga al-maut. Perempuan haid, nifas, wiradah, maut. Wiradah setelah melahirkan, haid, nifas, wiradah, maut. Ini yang 4 wajib mandi. Saya kira sampai di sini ada pertanyaan. Yang doang Kalau nyender lagi terusin. Ada tamu itu saya kan bisa terjadi. Gambarnya dia ini biar jelas kita main ilmu gitu kan. Gitu ke masuk itu ya. Iya. Kalau itu ngomong. Biasanya begini, buat kita yang sudah berumah tangga, jarang kalau timbang nempel doang ya. Kok enggak? Kelompok punya. Jarang ya. Maka amannya kalau bahasanya nempel doang, takutnya pada hari itu jadi masuk. Iya. Dengan wajib mandi, gitu aja. Kecuali emang belum dua-duanya buka. Ya. Atau salah satunya belum dibuka, nggak bakal nempel tuh. Jauh. Tapi dua-duanya udah terbuka. Katanya nempel, padahal udah masuk dikit. Gitu. Jadi ikhtiarnya jangan sampai nanti pertanyaan ini dianggap nempel. Kalau nempel doang, gue tahu nempel, orang gue lihat. Kalau dilihat gitu, gue lihat enggak, palanya masih kelihatan kok. Ya, ikhtiarnya mendingan kita mandi. Jangan sampai akhirnya padahal udah masuk dikit, tapi kita anggap masih nempel. Ya. Kecuali memang belum ngapa-ngapain, artinya baru sekedar di luar doang. Pemanasan ya. Foreplay. Pemanasan. Iya. Emang kudu data.
Ya, kemudian tak. Karena ini masih banyak yang muda dan juga banyak anak-anak muda yang ke depan bakal berumah tangga. Makanya jangan sampai ini dianggap porno, padahal ini memang ilmu fikih, ilmu tentang kewajiban kita belajar. Dan hukum belajar ini menjadi wajib ketika kita sudah akil balik. Ya, hukumnya. Kalau dibilang nempelnya emang celananya dua-duanya belum dibuka ya kalau dimandi. Khawatirnya ini udah masuk, jangan mandi kalian. Ya. Atau umpama emang belum ngapa-ngapain, ya nggak perlu mandi. Gitu. Jadi mau depan mau belakang wajib. Maaf, ada orang yang mainnya di belakang. Haram, main belakang itu haram. Haram. Biar kata pilih sendiri. Tapi kita kerjain haram. Tapi tetap wajib mandi. Ya, tetap wajib mandi. Ya Om ya. Nah, ada lagi yang mau nanya? Apakah harus wajib mandi ketika kita habis mandi selang setengah jam di mandi itu keluar yang diri cuma pemulung doang? Nggak tiris berarti. Dia udah habisin, udah masuk bubennya tuh, nggak mandi kan? Setelah setengah jam atau 1 jam, dia nggak keluar lembung doang, di ujungnya doang gitu. Karena saya ujung-ujung itu kan, bes itu kan. Mandi lagi kan gitu. Ya udah sekarang mandi besar. Yang tiris lah itu. Emang ada yang pernah begitu ada? Enggak ada. Pernah Mas? Ya pernah, kita pernah. Oh pernah. Dan setengah jam kemudian, jadi kayak apa ya? Sisa. Sisa mandi nggak tiris. Enggak, kondisinya begini sih. Kondisinya begini. Ketika keluar itu yang namanya mewajibkan mandi tadi, keluar mandi itu kalau dia keluar udah. Kan rasanya beda tuh ya? Iya, beda. Bener kan ya? Apa perlu dipraktekin nih? Keluar atau gimana? Ya, ajaran. Maka ketika kita mandi biasanya kan kita buang air kecil lagi kok. Iya. Ya. Ketika buang air kecil itu sunnahnya makanya begitu itu. Diurut. Bejuk. Bejuk. Ketika kita mandi kan kita urut tuh. Karena buang air kecil lagi kan. Biasanya emang udah bersih tuh pada saat itu, maka kita mandi terusin. Nah, persoalan nanti pas setengah jam atau 1 jam kemudian keluar lagi, atau pas kita buka celana dalam, nah itu ada bekasnya lagi. Ada pulaunya ya. Iya, ada pulaunya. Itu yang keluar bukan bagian dari ini, bukan bagian dari yang tadi. Ya wallahu alam. Karena memang keluar itu kita udah mandi tadi. Jadi sisa itu tuh ya. Wallahu alam, kalau saya belum pernah ngerasain itu soalnya. Oh gitu. Karena ada fisik kita kurang sehat. Iya. Kalau Ujung-ujung itu yang beda yang berlendir itu loh. Laisaman. berarti bisa jadi itu yang kecapean. Kecapean. Bening ya, bening. Iya. Ya, bening. Ya, nggak buta. Laisaman. Ada yang warnanya. Jadi sampai di berapa sih gaji ini? Soalnya buta amat ya. Babnya seru. Ada yang warnanya butek ya. Yang butek itu ya mani. Yang keluarnya ngos-ngosan tuh. Iya. Kalau yang keluarnya bening itu nggak wajib mandi. Itu tadi bisa sebab kecapean, bisa sebab karena hawa nafsu terlalu tinggi. Itu. Ketika ngeliat kambing panjang tadi itu akhirnya ada pecah itu. Kalau itu tidak wajib mandi. Tapi yang wajib mandi ketika keluar mani. Ketika kita udah keluar mani, maka pada saat itu keluar semua dah. Cek gitu. Kan gitu kan ya? Bener ya?
Nah biasanya udah selesai tuh, paling tinggal ngetesnya berapa banyak lah. Nah ketika kita mandi kan kita udah buang air kecil tuh, udah berubah lagi tuh, beda. Nah selesai kita mandi dengan niat, selesai mandi berarti udah suci kita. Sejam kemudian keluar, dan yang keluar itu bukan bagian dari mandi. Gitu. Karena kondisi keluarnya berbeda rasanya dengan yang tadi. Itu najis. Ya maaf, saya kurang lengkap. Jadi 4 yang keluar ini, yang 3 najis, yang 1 nggak najis. Yang nggak najis tapi wajib mandi. Mandi itu nggak najis, tapi wajib. Yang 3 nggak wajib mandi tapi najis. Gitu. Ya. 4 yang keluar dari kemaluan kita, yang 1 nggak najis tapi wajib mandi. Yang 3 najis tapi tidak wajib mandi. Wajib mandi. Lagi? Kalau masuknya di atas. Ke atas mana? Pohon. Atas mana? Lantai dua. Atas mana? Atas kelapa. Hah? Itu haram itu. Haram itu. Haram haram tapi Saya lagi mikirin dari atas mana. Pertama begini, tempat yang diharamkan kita masukin pulpen itu dari belakang. Selebihnya boleh. Gitu ya. Pulpen. 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 Paham kan ya? Pulpen. yang ditanya putih. Iya. Dari belakang haram. Haram. Tapi istri kita kan. Iya, meskipun dari kita, apalagi orang lain. Berarti selebihnya dari itu halal. Kalau dari kuping bisa, boleh dari kuping. Umpama gitu. Boleh. Dari hidung boleh kalau muat mah. Hidung masukin kalau muat boleh. Gitu. Nah bagaimana tetangganya hidung? Berarti keluarnya, bukan sebab kemana masuknya, keluarnya. Ketika itu keluar wajib mandinya. Yang punya mulut nggak wajib, yang punya mulut nggak wajib. Penampungannya nggak wajib. Penampungannya nggak wajib. Perannya saja yang perlu. Iya, kan berdua berarti nih. Iya. Ada pulpen sama tutup. Iya. Ini kan masuk kemari, yang keluar kan ini kan. Iya. Ini emang nggak wajib mandi. Iya. Yang punya mulut pak. Jadi mulutnya nggak perlu dimandiin. Gitu. Maaf. Yang pasangan halal suami istri itu ketika istrinya uzur, maka si suami tetap wajib diturutin kan. Tapi ketika nuruti suami keadaan si istri yang uzur, nggak boleh dimasukin, haram dalam keadaan haid. Maka bagaimana caranya? Ya dengan cara yang lain. Udah pening. Iya, apa mau dari atas tadi katanya? Apa mau pakai bantuan tangan pasangan kita? Boleh, boleh. Asal jangan pakai tangan kita. Nggak boleh kalau pakai tangan kita malah. Pakai tangan kita sendiri nih nggak boleh. Ya beda itu. Haram itu ya. Haram. Haram beda itu. Haram. Kalau pakai tangan kita sendiri, biar kata kita punya istri, haram.
Nggak boleh. Nggak boleh. Apa aja digoyang-goyangin? Hah? Apa aja digoyang-goyangin? Berdua yang baik bisa ngikut.